हाँ जी, यह देख सकते हैं माशाल्लाह साड़ियाँ गाजर बिल्कुल मैश हो गई है। ठीक है जी, मैं 2 बारी सीटी लगाई सी। मैं खोया साडा मिक्स हो गया वा, खोया चीनी दूध। ठीक है जी, तो हुण असीं ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाल्लाह जी साडा गजरेला बन के तैयार हो गया वा। बहुत अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भैन भराओ। हाँ जी सुनाओ जी की हाल चाल है थोड़ा, होर सब सुनाओ, बाल बच्चे सब ठीक ठाक है? हमसाए सारे ठीक ठाक है? अपने हमसाया का ख्याल रखा करो, हमसाए मां जाए होंगे आ। हाँ जी, तो अज खैर नाल जी मैं अपने घर की रेसिपी थोड़े नाल शेयर करन लगी कि अज मैं की बनाना है। अज मैं ना बहुत कुछ बनाना है, दसूँगी। मेरी वीडियो पूरी देखियो, थानू पता लग जाऊगा भी अज मैं की बनाना वा। यह देख सकते है माशाल्लाह गाजर पईयां वा। मैं अज बनाने लगी है जी गजरेला। ठीक है जी, मौसम बहुत सोहना सी, धुप जी लगी सी, तो मैं कहा चलो अज ना मैं अपने बच्चे ना गजरेला बना के दूँगी। 7 किलो गाजर लिया मैं, उन्होंने साफ करके धो लिया है वा। तो 20 मिनटों के गजरेला माशाल्लाह बन के तैयार हो जाता। ना ज़्यादा टाइम बैठना पैंदा है वा, ते ना ही ज़्यादा बालन का खाओ, ना ही ज़्यादा देर इंतज़ार करो जी। हम कदों गाजर का पानी सुकेगा तो कदों असी इनू भुनांगे। बहुत आसान तरीके दे नाल गजरेला बनाने का तरीका है वा। मेरी रेसिपी नू पूरी देखियो, तुहानू पता लग जाएगा, तुसी बड़े खुश होवोगे भी ये तो अज सानू बहुत अच्छा तरीका मिल गया है वा, आसान तो आसान गजरेला बनाने का। ठीक है जी, नहीं तो कहते रहीदा जी लो गाजर कद्दूकश करो, तो पानी उन्होंने सुकाओ, तो फिर जाके गजरेला बनाओ। कोई कद्दूकश नहीं करना, कुछ नहीं करना है। यह देखो थोड़े सामने माशाल्लाह गाजर पईयां, देखो माशाल्लाह इन्होंने धो लिया है वा, साफ कर लिया वा। तो इस करके 2-2 पीस कर ले, ज़्यादा मोटियां गाजर सीखियां ना इस वजह के नाल। हाँ जी, साड़ियाँ गाजर है वा ज़्यादा। ठीक है जी, एक बार जो बनाइए ना तो 5 किलो गाजर ये पै जाए वा, तो सिर्फ 5 मिनट की सीटी लगानी होंगी तो गजरेला बन के साडा हो जाता तैयार। मेरिया गाजर है ज़्यादा, तो इस कुकर है वा साडा छोटा, इस वजह के नाल ना मैं भी 2 बारी करके ना भी मैं सीटी लगानी है। जिन्नियां तो हो सकती ना साड़ियाँ गाजर असीं इहदे पा लैणियां, बाकी फिर दोबारा फिर सीटी लगा लाँगे दोबारा गाजर पा के। यह देखो साडा मग्गा है, मैं भरिया होया कोई नहीं है, सिर्फ हाफ मग्गा, सिर्फ इन्ना को एक पाइया कह दो पानी, यह वाला असीं विच पा देना। होर कोई चीज़ नहीं पानी है। तो यह देखो जी जादू तरह साड़ियाँ गाजर माशाल्लाह हो जानियां वा मैश। कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं हैगी जी। हुण असीं गाजरां नूं कद्दूकश करांगे तो फिर गजरेला बनावांगे, बहुत ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, सीटी लगाती असी, कुकर ते रख दिता कुकर। ये सिर्फ 5 मिनट की सीटी लगानी है। 5 मिनटा बाद तुहानू मैं दिखावांगी जादू। जादू साडा गाजर किस तरह साड़ियाँ सॉफ्ट हो जानियां वा ते जबरदस्त साडा गजरेला बन जाना है वा। यह देखो जी माशाल्लाह आधा किलो मैं खोया लिया है वा। ठीक है, ताज़ा फ्रैश खोया बाजारों जाके मैं लैके आई हुई हाँ। ये भी असीं शामिल करांगे। मैं उपर छापर चढ़ा लेंदी ही भी कोई ना कचरा वगैरह ना विच पै जाए, तो ये मैं कोल ही रख दी हाँ। तो अल्लाह खैर करे जी, 5 मिनटा बाद कुकर की सीटी लाते हैं तो देखते साड़ियाँ गाजर किस तरह दियां हो गई। हाँ जी, सीटी लगाती हुई है, कुकर की सीटी अपनी खोलते हैं तो फिर देखते हैं। तो फैसल नूं ते इहदे पापा नूं भेजिया होया वा मैं बाजार सौदा लैण आ गए। मेरे भैन भराओ, होर सुनाओ की हाल चाल है तुहाडा? साडी वीडियो नूं लाइक करया करो, सबसक्राइब करया करो, कंजूसी ना करया करो। अज असीं बनाया नाले गजरेला, जिन्हें खाना है आयो। नाले आ मैं हानी दा समान लैके आया है। की लैके आया काके? तुहाडे पसंद आई आ, देख ले आ देखो आ की रखिया मैं लैके आया वाली हैदर। वाह भाई वाह, कीमा लैके आया वाली हैदर। ए देखो जी माशाल्लाह कीमा लैके आंदा वा, ते होर की हैगा वा। वाह जी वाह, सारियां मेरी पसंद दियां चीज़ां। कलेजी जबरदस्त, वाह जी वाह, कट्टे दियां नलियां जबरदस्त। अज तो फिर मैं नलियां ही पकाऊंगी।
ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈਗੀਆਂ ਨਲੀਆਂ। ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਲੀਆਂ ਪਕਾਵਾਂਗੇ। ਗਜਰੇਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫੌਰਨ ਮੈਂ ਨਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੌਗਾਤਾਂ, ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤਾਕਤ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਛੱਤ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬਾਲਣ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਬਾਲਣ ਗਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਹੁਣ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਫੇਰ ਮੈਂ ਬਾਲਣ ਮੰਗਵਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਖਿਲਾਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲਵਾ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਬੋਰੇ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ 2 ਮਣ ਬਾਲਣ ਫੇਰ ਮੰਗਵਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਸੁੱਕ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਰਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਸੀਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀਗੀ। ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਜਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗਾਜਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਵਾ ਮਲੀਦਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਗਾਜਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਾਫੀ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਅੱਧਾ ਮੱਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁੱਕਰ ਖੋਲਿਆ ਨਾ ਅੱਧਾ ਕੁੱਕਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਗਾਜਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਤਿਆਤਨ ਤੌਰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਗਾਜਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਿੱਟ ਦੋ ਪਾਣੀ, ਗਾਜਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਜੀ ਭੁੰਨੋ ਤੇ ਖਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਗਾਜਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈਗਾ, ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੱਢ ਦੇਗੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਫੋਕੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਖਾਣੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਖੁਸ਼ਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਇਲਾਇਚੀਆਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 10। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵੀ ਮੰਗਵਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਪਈ ਆ ਮੰਜੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਾ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਦਾਣੇ ਕਢਵਾ ਲਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਢਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਮੂੰਗਫਲੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਗਾਜਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁਕਾ ਲਿਆ ਤੇਜ਼ ਅੱਗ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਖਾਲਿਸ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲਿਆ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਖੋਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਹਾਂਜੀ, ਖੋਇਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਚੀਨੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਪਿਆਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਣ ਕੇ ਨਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਪਿਆਲੀ। ਇਹ 2 ਪਿਆਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਚੀਨੀ ਵੀ ਖੁਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਖੋਇਆ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਆਂਡੇ ਹੈਗੇ ਆ। 4 ਆਂਡੇ ਲੈ ਲਏ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇਸੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ 200 ਦੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਛਿੱਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਾਣੇ ਕੱਢ ਲਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਰੈਸਪੀ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਾ ਸਟੈਪ ਦੱਸਾਂਗੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਖੋਇਆ ਸਾਡਾ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਖੋਇਆ, ਚੀਨੀ, दूध। ठीक है जी, तो हुण असीं ना विच जिहड़ियां साडीआं गाजरां ना खुश्क कीतियां होईयां ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਗਾ ਵਾ ਭੁੰਨਣਾ ਖੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਸਾਡੇ ਆਂਡੇ ਹੈਗੇ ਆ 4, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੈਂਟ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਖੋਏ ਦੇ ਤੇ ਗਾਜਰਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੈਸਪੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਘੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਘੀ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ। ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ।
ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਘੀ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਭੁੰਨ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਨਮੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਗਾਜਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਘੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ 4 ਆਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਿਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਂਡੇ ਦੀਆਂ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਛੁਟਕੜੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ। ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਅੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੋਇਆ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਅੰਡਾ ਹੀ ਪਾਏ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖੋਇਆ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਅੰਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਣਾ ਲਵੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਡੇ ਪਾ ਲਵੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਏ ਪਾ ਲਵੋ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਖੋਇਆ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸੀ ਆਂਡੇ ਪਾ ਲਏ ਹੈਗੇ 4। ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਆ ਦੇਸੀ ਘੀ ਪਾ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਆ ਡਾਲਡਾ ਪਾ ਲਵੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਲਡਾ ਅੱਛੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਘੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਹਲਵਾ ਗਾਜਰ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਭੁੰਨ ਲਈਏ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी साडा गजरेला बन के तैयार हो गया वा। बहुत ज़बरदस्त खुशबूआं आ रही वा। बहुत अच्छे तरीके दे नाल मैं इहदी भुनाई कीती हैगी है। देख सकते होने चमचों पैंदी होनी कि जरा भी नमी नहीं लगन डई कि चमचे नूं घे नज़र आ रहा हैगा, चमचे ते ना चमक आ रही है घे दी। ते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुण असीं कढदे हैगे गजरेला प्लेट दे विच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त साडा गजरेला बन के तैयार हो गया वा। खुशबूआं आ रही हैगियां ते उपर असीं मूंगफली पाते हैगे। ते मैं मूंगफली है ना जी गजरेला ठंडा हो जाना वा ना तो फिर पानी है। इस तरह पाती ना यदा जेका होर तरह का हो जाता तो फिर बच्चे खाते नहीं है। जो गाजरा साडा गजरेला ठंडा हो जाना वा मैं फिर गजरेले दे मूंगफली पानी है। ठीक है जी।